Hello students, how are you? I think you are good, doing well. Okay na? ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ IIT NEET and KCET discussion on the chapter solution. First, you know that in the previous video, we discussed that IIT KCET and NEET discussion on solid state. ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಇದೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ IIT NEET and KCET ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ, ರೈಟ್? ಮತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಹೀಗೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಲಿಂಕ್ and you just make use of that link in order to download the PDF on the chapter solutions. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆ PDF ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಗೊಂಡು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಮೇ ಫೇಸ್ ಸಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅರೌಂಡ್ 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ, ರೈಟ್? Okay, we'll see that first question, that is the experimentally determined molecular mass of NaCl. NaCl is electrolyte, right? You know this undergoes dissociation to produce Na plus and Cl minus completely, and of course one molecule of sodium chloride gives, yes, it is 2 particles. Howda? Hagagi, if I add sodium chloride if I add 1 mole of sodium chloride to water, yes, if I add 1 mole of sodium chloride to water, that sodium chloride dissociates and the solution contains 2 moles of particles. Solution contains 2 moles of particles because of dissociation. As I said, when number of particles doubled, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Colligative property doubles. If colligative property doubles, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Molecular mass is reduced to half. That is what we call abnormal molecular mass ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. An actual molecular mass of sodium chloride is 58.5. If number of particles doubled, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Yes, it is molecular mass is reduced to half. That is ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 29.25 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 29.25 ಆಗುತ್ತೆ. That is therefore in the case of sodium chloride, as it undergoes dissociation, whatever the molecular mass that we are calculating using colligative property values, they are true only when there is no dissociation or association. Those formulas are true only when, that is in the case of non-electrolytes. So sodium chloride being electrolyte dissociates, therefore number of particles doubles, therefore molecular mass is reduced to half. Is it not? That's why, yes, it is in the options already, that is 4 times the actual value, 2 times the actual value, half of the actual value, and equal to the actual value ಅಂತ 4 options ಇದೆ. But it is the molecular mass is reduced to half. ಹಾಗಾಗಿ experimentally determined molecular mass of sodium chloride is reduced to half. Yes, reduced to half. That's why it is option 3. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, Van't Hoff factor I is equal to, yes, normal molecular mass and of course divided by abnormal molecular mass. ಹೌದಾ? Therefore abnormal molecular mass is equal to normal molecular mass divided by I. Normal molecular mass is 58.5. Van't Hoff factor for sodium chloride is 2 because it produces 2 particles, therefore it is 2, that is equal to 29.25. This is what we call it as another way of solving this problem. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು colligative property doubles, therefore molecular mass is reduced to half ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ normal molecular mass divided by abnormal molecular mass is Van't Hoff factor. Van't Hoff factor for sodium chloride is 2, therefore it is 58.5 by 2, that is 29.25. So that is option reduced to half. Okay na? This question number 2 there. The vapor pressure of solvent decreases by 10 millimeters of mercury when non-volatile solute X is dissolved in solvent Y. The mole fraction of solute is 0.2. What would be the mole fraction of solvent if the decrease in vapor pressure is 20 millimeters of mercury ಅಂತ ಇದೆ?
ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಹೌದಾ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪಿ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 10 millimeters ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ 10. ಹೌದಾ? ಒರಿಜಿನಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಪಿ ನಾಟ್ ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 1. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 20 millimeters. ದಟ್ ಈಸ್ 20 20 ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10 millimeters ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಆಗಿದೆ. 20 by P naught that's equal to mole fraction of solute. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ 0.2 ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ 1/2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1/2 is equal to 0.2 that is x2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 10/20 ಅಂದ್ರೆ 1/2 0.2 by x2. therefore x2 is equal to 0.4. this is mole fraction of solute. x2 is equal to 0.4, that is mole fraction of solute. But what do you need? Mole fraction of solvent. That's equal to, yes it is, that is 1 minus 0.4. ಯಾಕಂದ್ರೆ sum of the mole fractions of solute and solvent is always equal to 1. That is x1 plus x2 is equal to 1 ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ x2 ಎಷ್ಟು ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ? 0.4 ಇದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ x1 1 minus 0.4 that's equal to 0.6. that is what we call it as mole fraction of solvent ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋದು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. therefore it is option 2 then. okay, we'll come to the question number 3 then. which one of the following pairs of solutions are isotonic ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 pairs of solutions ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ yes the solutions are isotonic ಅಂತ. isotonic ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? the solutions which will be having same osmotic pressure, that is what we call it as isotonic solutions. if the osmotic pressure of two solutions is same, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? number of particles present in the solutions should be same. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ isotonic solutions ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ if the number of particles present in the solution is same, then those two solutions are called as isotonic solutions. ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ osmotic pressure ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? you are supposed to decide number of particles in the given pair of solutions. if two solutions have got same number of particles and those two solutions should have same, and that is osmotic pressure, and they are called as, yes it is, that is isotonic solutions ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 0.1 mole ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಇದೆ. ಎಸ್ 0.1 mole ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ 0.1 mole or yes it is NaCl ಇದೆ. ರೈಟ್? ಯೂರಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 0.1 mole ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಇದು 0.1 ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಬಲ್ 0.1 into 2 moles ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ 0.1 mole ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0.2 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ these two are not isotonic. ಹೌದಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ. 0.1 molar ಯೂರಿಯಾ ಇದೆ. ಎಸ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ 0.2 molar MgCl2 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇವೆರಡು ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಹೌದಾ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 0.1 molar ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಯೂರಿಯಾ ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0.2 moles ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ 3 particles. ಹೌದಲ್ವಾ? 1 mole ಆಫ್ MgCl2 gives 3 particles. 1 Mg+2 and 2 Cl-. ಹಾಗಾಗಿ into 3 ಆಗುತ್ತೆ. that comes out to be 0.6 moles. ಅಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? these two have got different particles, different number of particles. therefore they are not isotonic solutions. ಹೌದಾ? ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬನ್ನಿ. that is 0.1 molar calcium nitrate. 0.1 molar calcium nitrate, 0.1 molar sodium sulfate Na2SO4. ಎರಡು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್. ನೋಡಿ this is characterized by 0.1 ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 3 particles. ಒಂದು Ca+2 ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಎರಡು 2NO3- ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 3 particles into 0.1 into 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0.3 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 0.1 mole ಇದೆ. ಆದ್ರೆ Na2 ಇಲ್ಲಿ 2 particles, SO4 1 particle. ಎಷ್ಟು? 3. that's equal to 0.3. ಹೌದಾ? ಅಂದಾಗ these two will have same number of particles.
ಇಲ್ಲೂ 0.3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 0.3 ಇದೆ. Therefore, these two pairs will have same number of particles and therefore they form isotonic solutions. Fourth option ನೋಡಿ, 0.1 molar NaCl ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದು 0.1 molar Na2SO4 ಇದೆ. 0.1 molar Na2SO4 ಇದೆ, ಹೌದಾ? 0.1 ಅಂದ್ರೆ 0.1 into 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದೆ? 0.2 moles ಆಯ್ತು. 2 ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ? NaCl produces 2 particles. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0.1 into 3 ಯಾಕೆ? Na2SO4 produces 3 particles. ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ 0.3 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.2 ಇದೆ. Therefore they are not isotonic. Those pair of solutions, which will be characterized by same number of particles, they form isotonic solutions. Therefore your option is yes, it is 3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ 0.m ಇದೆ, ಅದನ್ನ 0.1 m Na2SO4 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? 0.1 molar Na2SO4 ಅಂತ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ 4. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 there. So this is what we call it as option 3 then. Van't-Hoff factor for aqueous solution of electrolytes. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, Van't-Hoff factor for electrolytes is greater than 1. Van't-Hoff factor for non-electrolyte is 1. If Van't-Hoff factor for association is less than 1. Electrolytes ಅಲ್ಲಿ dissociation ಆಗುತ್ತೆ greater than 1. Non-electrolytes ಅಲ್ಲಿ dissociation ಆಗಲ್ಲ, association ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ it is equal to 1. ಇಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, Van't-Hoff factor for aqueous solution of electrolytes ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, 0 ಅಂತ ಇದೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಅಂತ ಇದೆ, ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಅಂತ ಇದೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ Van't-Hoff factor is always greater than 1. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1. ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಅದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NaCl ಅಲ್ಲಿ Van't-Hoff factor 2, BaCl2 ಅಲ್ಲಿ Van't-Hoff factor 3, ಹೌದಾ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ Van't-Hoff factor 5, 2, 3, 5 ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ Van't-Hoff factor is always greater than 1. So that is option 2 is the correct option. Yes. 5 ನೋಡಿ, ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ is used to clear snow on roads in cold countries. Its function ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ದಿ ರೋಡ್ಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ರೋಡ್, ಹೌದಾ? ಬಿಕಾಸ್ when solute is added to the solvent, ಏನಾಗುತ್ತೆ? freezing point decreases, ಹೌದು ತಾನೆ? ಹಾಗಾಗಿ your answer is to depress the freezing point of water, option 1 there. Yes, ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 6 ನೋಡಿ. We have aqueous solutions of sodium chloride labeled as A, B and C. aqueous solution of sodium chloride ಇದೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ABC ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. with a concentration of 0.1. yes, that A solution has got a concentration 0.1, B solution has got a 0.01 molar and C solution will have a 0.001 molar. Yes, these are the two solutions of sodium chloride. Yes, the value of Van't-Hoff factor for these solutions ಅಂತ ಇದೆ. ಈ solutions ಗೆ Van't-Hoff factor ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ this is strong electrolyte, undergoes dissociation. yes, it is in solution, ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಹೌದು ತಾನೆ? 0.1 ಇರಲಿ, 0.01 ಇರಲಿ, 0.001 ಇರಲಿ, ಹೌದಾ? Van't-Hoff factor ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಇರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. Van't-Hoff factor ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, if the electrolyte is weak electrolyte. Sodium chloride is a strong electrolyte, ಹೌದಾ? And its Van't-Hoff factor doesn't depend on the concentration, where that strong electrolytes undergo complete dissociation even at moderate concentrations. ಅದೇ weak electrolyte ಅಲ್ಲಿ Van't-Hoff factor ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ Van't-Hoff factor ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ IA is equal to IB
IB is equal to IC. Van't-Hoff factor is same for all solutions. Your answer is yes, it is option 3 for question number 6. Van't-Hoff factor ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೋಬಹುದು. ಎಸ್, KH value for argon, carbon dioxide, formaldehyde and methane are given. ಹೌದಾ? ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? argon, formaldehyde, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಮೀಥೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಆರ್ಗಾನ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 40.39 ಇದೆ. ಎಸ್, ಆರ್ಗಾನ್ಗೆ 40.39 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಗೆ 1.67 ಇದೆ. ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ಗೆ 1.83 ಇಂಟು 10 to the power -5 ಇದೆ. ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೀಥೇನ್ಗೆ 0.413 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದು KH ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಹೌದಾ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ KH is inversely proportional to solubility. ಅಂದ್ರೆ as KH value increases, solubility decreases. As KH value of a gas increases, solubility decreases. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ KH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾರಿಗಿದೆ ಹೇಳಿ? ಆರ್ಗಾನ್. ಎಸ್, 40.39. ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗಿದೆ ಹೇಳಿ? ಎಸ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ has got yes it is formaldehyde ಗೆ 1.8 into 10 1.83 into 10 to the power -5 formaldehyde. ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗೆ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1.67 ಇದೆ. 1.6 ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಆರ್ಗಾನ್ ಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ. ಹೌದಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ KH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಆರ್ಗಾನ್ ಗಿದೆ. ಲೋಯೆಸ್ಟ್ KH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಲೋಯೆಸ್ಟ್ KH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಇಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಹೌದು ತಾನೆ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಇದೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ KH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಬರಬೇಕು, ಕೊನೆಗೆ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ 3. ಹೌದು ತಾನೆ? ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ? ಮೀಥೇನ್ಗೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಥೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಹಾಸ್ ಗಾಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ KH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ 1.67. ಹೌದಾ? ಹೌದಲ್ಲ? ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ KH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀಥೇನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ argon less than carbon dioxide, less than methane, less than formaldehyde. Your option is yes it is ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, option 3 ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. That is your option is 3. This is the increasing order of solubility. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. As KH value increases, solubility decreases, right? Vapor pressure of solutions of two liquids A, ಹೌದಾ? And P0A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. P0A is what we call it as 80 millimeters of mercury ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Yes. And P0B is 120 millimeters of mercury ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಹೌದಾ? And that is total vapor pressure ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? That is total vapor pressure is 100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, 100 millimeters of mercury. ಎಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ XA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is XA is equal to yes it is 0.5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ this is the case of ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಐಡಿಯಲ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಹೌದಾ? ಅದು ಐಡಿಯಲ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಯು ವೆರಿಫೈ ಇಟ್ ಇನ್ ರೌಲ್ಸ್ ಲಾ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? P total is equal to yes it is P0A into XA plus P0B into XB. ಹೌದು ತಾನೆ? P0A ಎಷ್ಟಿದೆ? 80 ಇದೆ. ಹೌದಾ? XA ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.5 ಇದೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? P0B ಎಷ್ಟಿದೆ? 120 ಇದೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಇದು XA 0.5 ಆದ್ರೆ XB ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? 0.5. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? Sum of the mole fractions is always equal to 1. ಇದು 0.5 ಇದ್ರೆ ಇದು 0.5 ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 0.3 ಇದೆ, ಇದು 0.7 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ this is 40 plus 60 that comes out to be 100. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೌಲ್ಸ್ ಲಾ ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 100 ಬಂದಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ 100 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ experimentally determined vapor pressure 100 millimeters of mercury is equal to that we calculated from Raoult's law. Therefore it is ideal solution. Experimental value ಕೂಡ 100 millimeters ಇದೆ. ನಾವು Raoult's law ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ 100 millimeters ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ your answer is yes it is ideal solutions. Option 1 for the question number 8 there. Next for the question number 9. Van't-Hoff factor for potassium ferrocyanide solution is assuming complete dissociation. If you assume that potassium ferrocyanide K4
FeCN 6 times. This is potassium ferrocyanate. If it dissociates, you are going to get 4K plus and FeCN 6 minus 4. And this is complex ion, does not undergo further dissociation. Hagagi, when potassium ferrocyanate dissociates, how many particles are produced? 5 particles. 4K plus ions and 1 ferrocyanate. Therefore, number of particles produced by one molecule is called Van 't Hoff factor. Number of particles produced by one molecule is called Van 't Hoff factor. That is I is equal to 5. ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ 4ನೇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 9 ಗೆ ಎಸ್ ಓಕೆನಾ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 10 ನೋಡಿ. Which of the following has the same vapor pressure as that of 25 cm³ of pure water at 25 degrees Celsius? ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ at 25 degrees Celsius ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ 25 ml ಇದೆ. ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 25 ml ಇದೆ. ಅದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅದು 25 ಇದೆ, 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸರ್ಟನ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ P0, ಹೌದಾ? ಈಗ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ is similar to the vapor pressure of water at 25 degrees Celsius. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಹೌದಾ? Vapor pressure depends on, yes, it is the nature of the solute added, ಹೌದಾ? When the solute is added to the solvent ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಅಥವಾ ಹೌದು ತಾನೆ? ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಓದಿದಿರಿ ನೀವು, ಹೌದು ತಾನೆ? ಈಗ ಈ ಒಂದು ವಾಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ 4 ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, 25 cm³ of water at 50 degrees Celsius. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? 25 ಇದೆ. ಇಫ್ ರೇಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟು 50 degrees Celsius ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ದೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 50 cm³ of water, pure water at 25 degrees Celsius ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ 25 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 25 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 25 ಇದೆ, 50 ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಸಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 25 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೀಸ್ ಟು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ is equal to the vapor pressure of 50 ml of water at 25 degrees Celsius. Your option is, yes, it is. It will be 2 there. Yes. Third nodi, 25 ml of sea water. 25 ml of sea water at 25 degrees Celsius anta ide. Illu 25 ide, illu 25 ide. Sari okay. Illu 25 ml ide, illu 20. Adu okay, no problem. ಆದರೆ sea water ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? Dissolved solutes ಇರುತ್ತೆ, dissolved salts ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಆಡ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟು ದಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಸಿ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್, ಹೌದಾ? ಈವನ್ ದೋ ದೇರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಟು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 then. Yes. Vapor pressure of water decreases by 10%. Vapor pressure of water decreases by 10% when solute is dissolved in it. Yes. Approximate molarity of the solution. ಈಗ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, yes, it is ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ 10% ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ N2 divided by N1. ಹೌದಾ? ಹೌದು ತಾನೆ? ನನಗೆ 10% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. 10 divided by 100 ಆಯ್ತಾ? 10% ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇಸ್ 10 ಔಟ್ ಆಫ್ 100, ಹೌದಾ? ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ 100 ಇದ್ರೆ 10% ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ P0 minus P is 100. P0 minus P is 10 divided by 100. Yes, that's equal to N2 by N1. ನನಗೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ in 1000 cm³ of solution. Number of moles of solute dissolved in 1000 cm³ of solution ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ dissolved in 1000 cm³. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ N2 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ dissolved in 1000 cm³. ಈಗ N2 ಬೇಕಂದ್ರೆ N1 ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ.
N1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That is N1 is equal to mass of solvent divided by molecular mass of solvent. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ 1000 cm³ of solution ಅಲ್ಲಿ mass of solvent approximately 1000 grams ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1000 grams ಇರಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ನಾನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1000 grams ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೇಕು. ನಾನು 1000 cm³ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೇ 1000 grams ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1000 grams ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1000 grams ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು 18, ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 55.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ N1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 55.5 ಆಯ್ತು. ಎಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ N2 is equal to what, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 5.55 moles, 5.55 moles in 1000 cm³ of solution. Therefore it is molarity. 5.55 moles of solute dissolved in 1000 cm³ of solution. That's why it is molarity. Yes, your answer is 5.55. Yes, your answer is option 1 then. Yes. Agboda? Question number 12 ನೋಡಿ. 100 ml of liquid A, 100 ml of liquid A, yes, mixed with 25 ml of liquid B. 100 ml of liquid A mixed with 25 ml of liquid B to give non-ideal solution AB. The volume of the mixture would be. ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ the total volume of a solution is not equal to the total volume before mixing. ಹೌದು ತಾನೆ? Total volume of solution before mixing is not equal to the total volume of solution after mixing. ಅಂದಾಗ 125 100 plus 25 ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 125 ಇದ್ರೆ ಅದು ಐಡಿಯಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 125 ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 125 ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 125. ಹೌದಾ? ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು 125 ಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 125 ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಐಡಿಯಲ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 125 ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, 75 ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ, 125 ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 125, ಜಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 125 ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ. ಬಟ್ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ 125 ಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 125 ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 125. ಹೌದು ತಾನೆ? ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 125 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 125 ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 125. ಹೌದು ತಾನೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ವೇರ್ total volume is not equal to 125. It may be just less than 125 or it may be just greater than 125. Your answer is option, yes, it is 3. 13. Which of the following solution would produce maximum elevation in boiling point? Elevation in boiling point ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು colligative property. Colligative property ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ solute particles ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ you have to identify where exactly more number of particles are produced. As the number of particles increases, elevation in boiling point increases. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 0.1 molar ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ 0.2 molar ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ 0.1 molar NaCl ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ 0.1 molar BaCl2 ಇದೆ, ಎಸ್. ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ 0.1 molar MgSO4 ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಹೌದು ತಾನೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 0.1 ಮೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 0.2 moles ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0.3 moles ಇದೆ, ಬಟ್ 1 molecule of BaCl2 produces 3 particles, 1 Ba+2 and 2 Cl-. ಹೌದು ತಾನೆ? BaCl2 3 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು Ba+2 ಮತ್ತೆ 2 Cl-. Now look at this. BaCl2 dissociates to produce Ba+2 and 2 Cl-. 3 particles into 3, that is 0.3 moles ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0.1 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಆದ್ರೆ this produces 2 particles, ಒಂದು Mg+2 ಇನ್ನೊಂದು SO4-2 into 2 ಆಯ್ತು. therefore it is 0.2 moles ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ your number of particles is more. ಹೌದಾ? Elevation in boiling point is more. Therefore, boiling point of solution is also more.
ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ನಾಟ್. ಹೌದಾ? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೈನಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಅದೇ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಆದ್ರೆ ಟಿ ನಾಟ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎಫ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ is more because number of particles are more. As elevation in boiling point increases, as delta TB increases, TB also increases. Boiling point of solution also increases. ಆದ್ರೆ depression in freezing point ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. As the number of particles increases, depression in freezing point increases. Depression in freezing point increases. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? If depression in freezing point increases, freezing point of solution decreases. If depression, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ಅಲ್ವಾ? therefore ಟಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಎಫ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಟಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್. as number of particles increases, delta ಟಿ ಎಫ್ increases. if delta ಟಿ ಎಫ್ increases, freezing point of solution decreases. ಇಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಿ ನಾಟ್. ಹೌದಾ? ಟಿ ನಾಟ್ ಬಿ. ಹೌದಾ? ಟಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಟಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ as number of particles increases, delta ಟಿ ಬಿ increases. if delta ಟಿ ಬಿ increases, ಟಿ ಬಿ also increases because of this positive value ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ. ಟಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ as number of particles increases, depression in freezing point increases, elevation in boiling point increases, no doubt, because they are colligative properties. ಆದ್ರೆ boiling point of solution increases, freezing point of solution decreases because of this. Okay na? Okay. We'll go to the next one. Question number 14. 2 moles of sugar dissolved in 1000 grams of water. Boiling point of resulting solution. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. kb is equal to 0.52 kelvins kg for mole. ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ if 2 moles of sugar is dissolved in 1000 grams of water, boiling point of resulting solution ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 moles of sugar ಅನ್ನ 1 kg ವಾಟರ್ ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಇದೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ kb of 0.52 kelvins ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ when 1 mole of solute dissolved in, yes it is 1000 grams of solvent ಅಥವಾ 1 kg of solvent, freezing point is, boiling point is increased by 0.52 degree Celsius. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದೆ ತಾನೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಲಾರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? 1 mole of solute ಅನ್ನ 1 kg ವಾಟರ್ ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ವಾಟರ್ ನ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 0.52 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? 100.52 ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 100 ಇದ್ದಿದ್ದು 100.52 ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತು? 0.52 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? 1 mole of solute ಹಾಕಿದಾಗ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? 2 moles of solute ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. 2 moles of solute ಅನ್ನ 1 kg ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1.04 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 mole ಗೆ 0.52 ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ 2 moles ಗೆ 1.04 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ನಾಟ್ ಬಿ. ಹೌದಾ? ನನಗೆ ಟಿ ಬಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಷ್ಟು? 1.04. ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ 100. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ 100 ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಟಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಇದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. 100 ಪ್ಲಸ್ 1.01 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 101.04. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ 2 moles ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ 1.04 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 100 ಇದ್ದಿದ್ದು 101.04 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ your answer is option. Yes, it is 2 there. Yes, sorry, your option is 4. Question number 14 again. Your option is 4. The percentage composition by weight of an aqueous solution of solute of molecular mass 150 which boils at 373.26 kelvins is ಅಂತ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು? 373.26 kelvins ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಟಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ನಾಟ್ ಟಿ. ಟಿ ಬಿ ಎಷ್ಟು? 373.26 ಮೈನಸ್ 373, ದಟ್ ಈಸ್
0.26. That is what we call it as delta TB. ಹೌದಾ? This is elevation in boiling point. ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? You are asked to decide. Yes, it is. Okay na? That is percentage composition by weight. Percentage composition by weight. That is delta TB is equal to, yes, it is kb into molality. ಹೌದಾ? kb ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 0.26 equals 0.52 into molality. Therefore, molality is equal to, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/2, that's equal to 0.5 ಮೋಲಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಮೊಲಾಲಿಟಿ 0.5 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. 0.5 ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 0.5 moles ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 1000 grams ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? 0.5 moles 1000 grams ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? 0.05 moles ಇನ್ 100 grams ಅಂತ ತಾನೆ? ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದೇ ತಾನೆ? ಎಸ್ ಆಬ್ರು 0.5 mole 1000 ಇದ್ರೆ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 0.05 in 100. ಹೌದು ತಾನೆ? ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾನು 100 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಕೇಳಿರೋದೇನು? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 100 grams. 1000 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ 0.5 mole ಇದ್ರೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ 0.05 mole ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ನನಗೆ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೈ weight ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ 0.05 ಇಂಟು ಮೋಲ್ ಅನ್ನ ಮೋಲ್ ಬದಲಾಗಿ 150 grams in, yes it is 100 grams of solvent ಆಗುತ್ತೆ. Mole is replaced by molecular mass. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? Because number of moles is equal to mass by molecular mass. Mass ಏನಾಗುತ್ತೆ? Number of moles into molecular mass. Weight is equal to, mass is equal to what? Number of moles into molecular mass. ಹಾಗಾಗಿ number of moles is 0.05 and of course mole is replaced by molecular weight. ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? mass multiply ಮಾಡಿ, it will be around, yes it is 7.5 grams in 100 grams of solvent. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ 7.5 grams in 100 grams of solvent ಅಂದ್ರೆ what is the percentage? 7.5%. ಹೌದಾ? ಅಮೌಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 100. ಹಾಗಾಗಿ 7.5 grams ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಟು ಎಷ್ಟು? 75. ಹೌದು ತಾನೆ? ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 7.5. ಎಸ್, 5 into 10 to the power minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 1.5 into 10 to the power plus 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 7.5 grams ಬರುತ್ತೆ. ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 7.5%. ಆಪ್ಷನ್ 3. ಎಸ್. Question number 16. Molar elevation constant of water is 0.52 Kelvin kg per mole. Boiling point of 1 molar aqueous solution of KCl ಅಂತಿದೆ. Kb is equal to 0.52 kelvins kg per mole. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಿಚಾರ. And you are supposed to decide boiling point of 1 molar KCl solution. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? When 1 mole of solute is dissolved in 1000 grams of solvent, boiling point of water is increased by 0.52 degrees Celsius ಅಥವಾ 0.52 kelvins. 1 mole of solute ಅನ್ನ 1 kg ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 0.52 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದು. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? 1 mole of KCl ಹಾಕಿದಿರಾ. KCl ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನು? ಇಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ K plus and Cl minus. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. KCl is electrolyte, it dissociates to produce K plus and Cl minus. ನೀವು 1 mole of KCl ಹಾಕಿರಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 2 moles ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. 1 mole ಗೆ 0.52 ಆದ್ರೆ 2 moles ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1.04 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 mole ಗೆ 0.52 ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ 2 moles ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1.04 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 100 ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 101.04 ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ 2 mole ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ? 1 mole KCl ಹಾಕಿದೀವಿ, ಆದ್ರೂ 2 mole ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ? ಇಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ K plus and Cl minus. ಹಾಗಾಗಿ 1 mole ಗೆ 0.52 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ 2 moles ಗೆ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1.04. ಅಂದ್ರೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 101.04 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ this is the boiling point of the resulting solution. Yes, your answer is option 2. Yes. Next one. Question number 17 ಬನ್ನಿ. An aqueous solution of urea freezes at 272.8 kelvins ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಯೂರಿಯಾ. ಯೂರಿಯಾ ಅಂತ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್. ಇಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೋತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಇಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಫ್ರೀಸ್ ಅಟ್. ಯೂರಿಯಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎರಡು ಒಂದೇ.
ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂರಿಯಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, 272.8 ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಆದರೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ, 272.8 ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಗದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೂರಿಯಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 272.8 ಇರ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದಾಗ ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೂರಿಯಾ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 278.8 ಇದೆ, 272.79 ಇದೆ, 272.81 ಇದೆ, 272.6 ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್? 272.6. that is better than others, and of course it is less than 272.8. ಹಾಗಾಗಿ your option is yes, it is 4. Next one. What is the freezing point of solution containing 8.1 grams of HBr in 100 grams of water, assuming acid to be 90% ionized? ಅಂದ್ರೆ HBr ಇದೆ, ಹೌದಾ? 90% ionized ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ is 0.9 ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ 90 ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಎಷ್ಟು, 1.9 ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I-1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ N-1 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಆಲ್ಫಾ 0.9 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ N ಏನು, N is equal to 2 because HBr dissociates to produce H plus and Br minus. ಹಾಗಾಗಿ N is equal to 2, that is I-1 divided by 2 minus 1, that's equal to 0.9. Therefore I is equal to 1.9. This is Van top factor for HBr if it undergoes 90% dissociation. But ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, that is freezing point of solution ಕೇಳಿದ್ರೆ, that is delta H of is equal to I into K of into M, ಹೌದಾ? whenever there is a dissociation or association ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಾನೆ. I ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತಿವಿ, if there is any dissociation or association. ಈಗ ನೋಡಿ I ಎಷ್ಟಿದೆ, that is 1.9 ಇದೆ, KF ಎಷ್ಟಿದೆ 1.86 ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. that is KF is yes, it is 1.86 ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌದಾ? ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, that is ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is ನೋಡಿ ಈಗ M ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೇನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ kg, ಇದು ಮೊಲಾಲಿಟಿ, ಹೌದಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, that is 8.1 grams of HBr in 100 grams ಅಂದ್ರೆ 100 into 10 to the power of -3 ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? that is 8.1 ಅಂದ್ರೆ that is what you call it 8.1, that is molecular mass of HBr ಎಷ್ಟು 81, ಇದು 1, Br 80, molecular mass ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 81. ಹಾಗಾಗಿ 8.1 divided by 81 divided by yes, it is ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 0.1 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, 100 by 1000 ಎಷ್ಟು 0.1, ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 0.1, ಹೌದಾ? divided by 0.1, that's equal to 1. ಆಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 1.9 into 1.86 into 1, ಹೌದಲ್ವ? ಎಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು 1.9, ಇದು 1.86, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 1.86 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಹೇಳಿ, 1.8 ಡಬಲ್ ಎಷ್ಟು, ರೈಟ್? 1.8 ಡಬಲ್ ಎಷ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ 3.6, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 3.6 ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 3.6 ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಹೌದಾ, ಟಿ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು 3.6 ಗೆ ಟಿ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಹೌದಾ? ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಆಫ್, therefore T of is equal to, yes it is, this is minus 3.6 degrees Celsius. Approximately T of is equal, freezing point of solution is equal to
minus 3.6 degree Celsius. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 3.6 ಬಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೈನಸ್ 3.6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎಫ್, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಅಷ್ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎಫ್, ಟಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮೈನಸ್ 3.6. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 8.1 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? 8.1 ಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. 8.1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 81 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇನ್ 1000 ಅಂತ ತಾನೆ. ಎಸ್. 8.1 100 ಏನು? 81 in 1000 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 81 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 mole in 1000 ಅಂತ ತಾನೆ. 1 mole in 1000. 81 ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 81. 81 by 81 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 81 grams of HBr in 1000 ಅಂದ್ರೆ 1 mole. 1 mole in 1000 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 molal. 1 mole of solute in 1000 grams of water ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1 molal. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1 mole ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 3.6 ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ 2 ಮೈನಸ್ 3.53 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಎಸ್. Next one, number 19. If observed and theoretical molecular mass of yes it is sodium chloride are 31.80 divided by yes it is 31.80 and 58.5, then degree of dissociation. Yes. You go to the alpha is equal to I minus 1 divided by n minus 1. Degree of dissociation is related to Van 't Hoff factor like this. But Van 't Hoff factor is equal to theoretical molecular mass divided by ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 58.5. ಹೌದಾ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಈಸ್ 31.80. 31.80. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ 60/30 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ? 2 ಅಂತ ಬರ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ 58/31 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1.8 ಬರಿಬೋದಾ? ಜಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 2 ಬರಿಬೋದು ತಾನೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಐ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಷ್ಟು? 1.8 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಹೇಳಿ 1.8 minus 1 divided by n ಏನು? NaCl ತಾನೆ ಅದು. ಎಸ್. ಎಸ್. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಎಸ್. ದಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ Na plus and Cl minus. ಹಾಗಾಗಿ n is equal to 2, that's equal to 0.8. ಆಲ್ಫಾ 0.8 ಆದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 80% ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆಲ್ಫಾ 0.8 ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 1 0.8 ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 100 80 ಡಿಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 80 ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? 83.96. ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ 83.96. ಓಕೆನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 20 ಇದೆ, ರೈಟ್? ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಟಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಸ್. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೊಲಾರಿಟಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್. ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೆಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎಂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಎಂ ಮೋಲ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 1000 cm³ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ? ಎಂ ಬಂದೋಯ್ತು ಈಗ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ? ಎಂ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾಸ್, ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೈ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ನಿಮಗೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೇಕು, therefore W1 is equal to D minus W2. ಹೌದಾ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. And of course, ನೋಡಿ, as far as mass of solute is concerned, that can be replaced by number of moles m into molecular mass. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ that is number of moles is equal to mass divided by molecular mass. Therefore, m2 is equal to what? That is W2 is equal to what? That is m into m2. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ mass of solute can be replaced by m into m2. Therefore, D minus m into m2. This is mass of solvent. ಈಗ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಮೊಲಾಲಿಟಿ is equal to D minus
m into m2. This is what we call it as molality. Yes. Number of moles m, mass of solvent. Yes. Next one. Your option is yes, it is 2 there. Yes. The expression relating to mole fraction of solute, molarity m of the solution, if T is the density of solution, m1 m2 are molar masses of solvent and solute. Illi mole fraction of solute ಕೇಳಿದಾರೆ ಈಗ. In terms of density, molecular mass of solvent, ಹೌದಾ? In terms of density, molecular mass of solvent. Yes. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಈಗ? You are supposed to calculate mole fraction of solute. Mole fraction of solute is equal to what? Number of moles of solute divided by total number of moles. ಹೌದಾ? Number of moles of solute ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? That is ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವಾಗಲೇ. Number of moles is m there. ಹೌದಾ? Molarity m ಅಂದ್ರೆ number of moles in 1000 cm cube of solution. ಈಗ n2 m ಆಯ್ತು. Number of moles of solvent ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Yes. Mass of solvent divided by molecular mass of solvent. ಹೌದಾ? Mass of solvent divided by molecular mass of solvent. That is plus. That is number of moles of solvent is m. ನಿಮಗೆ mass of solvent ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ. Mass of solvent is d minus m into m2. Therefore, that's equal to m divided by w1 ಬದಲಾಗಿ ಇದೆ ತಾನೇ mass of solvent. That is d minus m into m2 divided by m1 plus m. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Mass of solvent ಏನು? Mass of solution minus mass of solute. ಅವಾಗಲೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು. ಈಗ ನೋಡಿ this is equal to ಇದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. That is m into m1. ಹೌದಾ? LCM ತಗೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? d minus m into m2. d minus m into m2 plus m. ಹೌದಾ? ಈಗ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನ that is m ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋ ಯಾವುದು ನೋಡಿ m ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ that is m into m1 whole divided by yes it is m ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ yes it is ಏನಾಗುತ್ತೆ that is m into m1 ಇದನ್ನ LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ m into m1 yes m ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ that is m1 minus m2 plus d. That is what we call it as mole fraction of solute. Yes, that is option ಇದನ್ನ ಅದು ಯಾವ್ದಾರ m into m1 m into m1 minus m2 yes plus d. Your option is 1. So this is what we call mole fraction of solute. Basic formula ಇದು. ಅದನ್ನ in terms of density and molecular mass of solvent, molecular mass of solute, molarity ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅದರ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ 1000 cm ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಾನು m ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ. n2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ m ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. n1 ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ ಅವಾಗಲೇ d minus m into m2 ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. your answer is option yes it is 1 there. Yes, we'll go to the next one. Question number 22. Ebullioscopic constant of water is 0.52 K. That is Kb is equal to 0.52 kelvins kg per mole. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ which is incorrect statement ಅಂತ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. When 1 mole of solute is dissolved in 1000 grams of solvent, boiling point of water is increased by 0.52 degrees Celsius. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದೇನೆ. 1 mole of solute ಅನ್ನ 1000 grams of solvent ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ವಾಟರ್ ನ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 0.52 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. 30 grams of urea, ಓಕೆನಾ, ಇನ್ ಹಾಫ್ ಕೆಜಿ ಅಂದ್ರೆ 500 grams. ಹೌದಾ? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 0.26 K ಕೆಲ್ವಿನ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 30 grams ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾವನ್ನ 500 grams ಆಫ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ 0.26 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸರಿನಾ? ನೋಡೋಣ. ಈಗ 1 mole ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 60 grams. 60 grams ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾವನ್ನ 1000 grams ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 0.52 ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 0.52 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇನೆ, 0.52 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಎಸ್, 60 grams ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಯೂರಿಯಾವನ್ನ 1000 grams ಆಫ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 0.52 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. 30 grams ಅನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್,
500 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಗ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು? 0.52 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 60 in 1000 is nothing but 13,500 ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? 60 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ 1000 ಹಾಕಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು? 30 500 ಹಾಕಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. 60 1000 ಹಾಕೋದು ಒಂದೇನೆ, 30 500 ಹಾಕೋದು ಒಂದೇನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಆದ್ರೆ 0.52 ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್, ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 0.26 ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 0.26 ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸರಿನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್, 60 grams of urea in 1 kg of water produces 0.52 kelvins elevation in boiling point. ಸರಿ ತಾನೇ ಅದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, 90 grams of glucose. 90 grams of glucose, ಓಕೆನಾ, in half kg ಅಂದ್ರೆ 500 grams produces elevation 0.52 kelvins. ಸರಿನಾ ಇದು? ನೋಡಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಂದಾಗ C6H12O6, ಯೂರಿಯಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ 60 ಆಗಿತ್ತು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಂದ್ರೆ 180 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? 1 mole of glucose ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? Yes, it is 180 grams of glucose. 1 mole of glucose dissolved in 1000 grams of water produces elevation in boiling point 0.52 kelvins, ಹೌದಾ? 1 mole in 1000 grams produces 0.52 ಅಂದ್ರೆ 1 mole ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 180 grams of glucose in 1000 grams produces elevation 0.52. Half of that, 90 grams in 500 grams, both are same. 180 in 100 is nothing but 90 grams in 500. ಹಾಗಾಗಿ this is correct option and that is, but ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಮಸ್ತ್ ಇದೆ. 120 grams of urea, 120 grams of urea in 1 kg water, 120 grams of urea in 1 kg water produces 1.04 kelvins elevation in boiling point ಅಂತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ, 60 grams in 1000 produces 0.52, ಹೌದಾ? 120 ಗ್ರಾಮ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. 1 mole in 1000 gram 0.52, 2 moles in 1000, 2 moles in 2000 ಆಗಿದ್ರೆ 0.52 ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ 2 moles in 1000 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. 120 ಅಂದ್ರೆ 2 moles in 1000 produces 1.04, that is correct. ಅಕಸ್ಮಾತ್ 120 in 2000 grams of water ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗೋದು? 0.52 ಆಗೋದು ಅವಾಗ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಕ್ಲಾರಿಟಿನ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. 0.5 ಆಗಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ 1. ಆಪ್ಷನ್ 1 is incorrect statement. Next one. If acetic acid dimerizes in a solvent, Van 't Hoff factor I related to a degree of association ಅಂತಿದೆ. Acetic acid, yes, 2 molecules of acetic acid undergo association to form dimerization to form 1 particle. 2 molecules will produce 1 particle. ಅಂದ್ರೆ 1 0 initial. Alpha associate ಆದ್ರೆ alpha by 2 ಆಗುತ್ತೆ. Dissociate ಆದ್ರೆ 2 alpha ಆಗುತ್ತೆ. Associate dimerize ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ alpha by 2. How many left? 1 minus alpha. This is alpha by 2. Therefore, total number of particles 1 minus alpha plus alpha by 2. 1 minus alpha plus alpha by 2. That is equal to what? 1 minus alpha by 2. Minus alpha plus alpha by 2. Minus alpha by 2. This is what we call Van 't Hoff factor I. Number of particles produced by 1 molecule. Your option is 1 minus alpha by 2. Option 2. A solution of electrolyte XY3. ಒಂದು electrolyte ಇದೆ, XY3 ಇದೆ, that contains 4 particles, gives delta TF and delta TB. Delta TF and of course delta TB. Yes, both are having same value, that is 0.28. If in boiling solution, the electrolyte is 100% dissociated. Boil ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ it completely dissociates to produce. Yes, it is 100% dissociation. Yes, so this is what we call it as dissociation of XY3 into X plus 3 and 3Y minus 4 particles ಬಿಡುತ್ತೆ. Yes, and its Van 't Hoff factor at freezing point is ಅಂತ ಇದೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? Got to decide Van 't Hoff factor at freezing point. Delta TF is equal to I of into, yes it is K of into M, ಹೌದಾ? Delta TB is equal to IB into KB into, yes it is M, ಹೌದಲ್ವಾ? This is Van 't Hoff factor for boiling, this is Van 't Hoff factor for freezing, ಹೌದಾ? ಅಂದಾಗ
IB is equal to 4 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. 100% ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಿದೆ. Whenever there is 100% dissociation, number of particles produced will be 4. ಹಾಗಾಗಿ I is equal to 4. ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. Delta TF divided by delta TB is equal to what? IF divided by, yes it is IB into, yes it is KF divided by, yes it is KB. ಹೌದಾ? And delta TF is equal to delta TB. Both are same, that is 0.28 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ that's equal to 1. ಹೌದಾ? ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? Yes it is Van't Hoff factor IF divided by 4. ಹೌದಾ? into KF ಎಷ್ಟು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1.86, KB ಎಷ್ಟು 0.52, that's equal to 1. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ IF is equal to, yes, 4 into 0.52 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2.04. ಓಕೆನಾ? 2.04 divided by 1.86. IF ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? This is IF. IF is equal to K, that is 4 into 0.52 is 2.04. Yes, it is divided by 1.86. ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದಿತ್ತು? 2 by 2 ಇದ್ದಿದ್ರೆ 1 ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ 1.86 2 ಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ just greater than 1. This is approximately 1.11. ಓಕೆನಾ? ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ your answer is 1.11. Yes, and of course it is option 4. Yes, a student has 100 ml of 0.1 molar KCl. Yes, to make it 0.2 ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. 0.1 molar KCl ಇದೆ, ಅದನ್ನ 0.2 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ 100 ml ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? 100 ml ಇದೆ, ರೈಟ್? ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.1 molar. ಎಸ್, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ 0.1 mol in 1000. ಹೌದಾ? ಅಥವಾ 0.01 mol in 100. ಹೌದು ತಾನೆ? ಅಥವಾ ಎರಡು ಒಂದೇ ತಾನೆ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 0.1 mol KCl ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 0.1 mol of KCl in 1000 ml ಅಥವಾ 0.01 in 100. This is what we call 0.1 molar KCl. ಹೌದಾ? ಹೌದು ತಾನೆ? ಈಗ ಇದನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಹೌದಾ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ 1 ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಎವಾಪರೇಟ್ 50 ml ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. 100 ml ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎವಾಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅದು 100 ಇದನ್ನ 50 ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಹೌದಾ? ಎವಾಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 100 ml ಇದ್ದು 50 ml ಅದೇನು? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಹಾಫ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹಾಫ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, V/2 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. V/2 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ M ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2n. ಅಂದ್ರೆ M is equal to 2n. ಏನಾಯ್ತು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ಡ್ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಬೈ ಎವಾಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು 50 ml ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಬಲ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. 0.1 ಅನ್ನ 0.2 ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಎವಾಪರೇಟ್ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು 50 ml. ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಆಡ್ 0.01 mol ಆಫ್ KCl. ನೋಡಿ, ನೀವು 0.1 molar KCl ಗೆ 0.01 mol ಆಫ್ KCl ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.01 mol 100 ml ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 0.01 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0.02 moles in 100 ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? 0.02 moles in 100 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? 0.2 moles in 1000 ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಾನೆ? ಎಸ್, 0.02 moles. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.01 mol in 100 ಇದೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ 0.01 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0.02 in 100 ಆಯ್ತು. 0.02 in 100 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? 0.2 in 1000 ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ಡ್, ಮೊಲಾರಿಟಿ 0.2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೈ ಆಪ್ಷನ್ 1 and 2 ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ 1 and 2 ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 26, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ 60 that must be added to 180 grams of water so that vapor pressure of water is lowered by 10%. P0 minus P divided by P0 is equal to, yes it is N2 divided by, yes it is N1. ಹೌದಾ? ನೀವು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ 10% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. 10/100 ಅಂತ 10% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ 100 ಅಲ್ಲಿ 10 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ಎಸ್, ಆಗ what is the amount of solute required? That is W2 divided by M2 whole divided by, yes it is that is W1 divided by M1. Number of moles of solute is W1 by M1. That is, ನನಗೆ W2 ಬೇಕು. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 60 ಇದೆ. ನಾವು 180 grams ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ದು?
18. ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? This is 10 ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? Then this is 1 time, this is 10 time, this is 10 time. Therefore W2 by 60 is equal to 1 ಆಯ್ತು. W2 by 60 is equal to 1 ಆಯ್ತು. Therefore W2 is equal to 60 grams. ಅಂದ್ರೆ 60 grams of solute ಅನ್ನ 180 grams of water ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Vapor pressure is decreased by, yes, it is 10%. So this is what we call it as your option 2 there, 60 grams, right? 26. If two substances A and B have, that is P naught A is to P naught B is equal to 1:2. Mole fraction XA is to XB is equal to adu kuda 1:2, hauda? Mole fraction of A in vapor phase antide. Mole fraction of A in vapor phase by A is equal to PA divided by PA plus PB. ಇದನ್ನ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ PA ಏನು? PA is equal to XA into P naught A, ಹೌದಾ? XA ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. P naught A ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. That's equal to 1. PB ಎಷ್ಟಿದೆ? XB into P naught B. XB ಎಷ್ಟಿದೆ? XB is 2, ಹೌದಾ? P naught B ಎಷ್ಟಿದೆ? P naught B is 2. That's equal to 4. PA is 1, PB is 4. Therefore 1 by 1 plus 4, that's equal to 1 by 5. That's equal to 0.2. Yes. ಆಗ್ಬೋದಾ? PA ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, PB ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. Y ಬೇಕಾದ್ರೆ. Y ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Mole fraction in vapor phase. Mole fraction in solution ಇದು XA is equal to NA divided by NA plus NB. ಇದು mole fraction in solution ಇದು. ಇದೇನಿದು? Mole fraction in vapor phase. Solution chapter videos ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Mole fraction in vapor phase is equal to PA divided by PA plus PB. So that is. Your option is 4. Question number 28 bani. That is, yes, it is 5.25% of solution of a substance is isotonic with 1.5% solution of urea in the same solvent. If the densities of both the solutions are assumed to be equal to 1 gram per ml, molar mass of the solute. For isotonic solutions, number of moles of solute is equal to number of moles of solute in one solution is equal to number of moles of solute in another solution. Howda? For isotonic solutions, number of moles of solute particles will be same in both the cases. Howda alva? So Na can be replaced by, yes, it is Wa by Mb. Nb can be replaced by, yeah, Wb divided by Mb. Howda? Mass divided by molecular mass ಅಷ್ಟೇನೆ. ಹೌದಾ? ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. 5.25% ಅಂದ್ರೆ 5.25 grams in 100 divided by molecular mass of solute. ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ? 1.5 grams in 100 divided by ಯೂರಿಯಾ. ಅದು 1.5% in 100 ಅಂದ್ರೆ 1.5 grams in 100 ml of solution. ಯೂರಿಯಾ molecular mass ಎಷ್ಟು? 60. ಇದು ಯೂರಿಯಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇದು ಗಿವನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು 5.25% ಇದೆ, ಇದು 1.5% ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ 100 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ 100 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ, ರೈಟ್? ಇದು 5.25%, 1.5% ಈ ತರ 100 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನನಗೇನ್ ಬೇಕು? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ MB ಬೇಕು. MB is equal to what? ಏನಾಗುತ್ತೆ? 60 into 5.25 divided by, yes, it is 1.5 ಬೇಕು. ಎಸ್, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? 60 into 5 300, ಹೌದಾ? 60 into 5 300. 60 into 0.5 ಎಷ್ಟು? 60 ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಎಷ್ಟು? 15. ಹಾಗಾಗಿ 315 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1.5 ನ 3/2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಹಾಗೇನಾಯ್ತು? ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ 630 divided by 3. ಹಾಗೇನಾಯ್ತು? ದಟ್ ಈಸ್ 210 gram. This is the molecular mass of the solute. That is what we call it as 210. 630 by 3. ಹೌದಾ? So this is how you have to decide the things. Your option is 1. Okay na? So these are the some questions that we discussed as far as the chapter solutions is concerned. And I got 22 questions left. Okay na? I'll take all those 22 questions in second video of the same chapter. Agboda? Fine.